Thank you, Anmani Prabhu. His Grace Mahavara Prabhu ki Jai. Thank you, Mahavara Prabhu. The next speaker, as Mahavara Prabhu himself said, is another prolific speaker, a great devotee. Her Grace Shanti Rupa Mataji. Her Grace Shanti Rupa Mataji is a senior devotee of His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj. Not only as a devotee, she is also a doctor. So she serves other devotees and people across the world through her service in spirituality as well as through the medical profession. She, along with her Prabhu, His Grace Tattvavid Prabhu, have been creating a massive army for Guru Maharaj in Malaysia, and they have been mentors for many, many devotees. So let's welcome Her Grace Shanti Rupa Mataji with a loud Gauranga. Gauranga! Her Grace Shanti Rupa Mataji, His Holiness Jayapatak Swami Guru Maharaj in மிக சீனியர் சிஷ்யர்களில் ஒருவர். அவர் ஒரு மருத்துவரும் கூட. மலேசியாவில் ஹிஸ் கிரேஸ் தத்துவவித் பிரபுவும் சாந்திரூப மாதாஜியும் சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜெயபதாக சுவாமி குரு மகாராஜின் ஒரு படையை உருவாக்கியுள்ளனர். பல பக்தர்களுக்கு ஒரு குருவாக, ஒரு சிக்ஷா குருவாக இருந்து அவர் மலேசியாவில் ஒரு பக்த சங்கத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார். அவரை ஒரு பலத்த ஹரிபோல் கௌரங்காவுடன் வரவேற்போம். கௌரங்கா! Hare Krishna. So before I start, I just like to inform that I'm going to speak in Tamil for the benefit of Tamil speaking crowd here. But before we begin, I want to know if there is anybody who totally does not understand English, Tamil. Oh, a lot of people. I thought I'll avoid the translation. Okay. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Jayapataka Swaminiti Namini Nama Acharya Padaya Nitai Kripa Pradayini Gaurakada Damadaya Nagara Gramatarine Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Fangun Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Vande Shri Gurudina Tarinam Paramanandam Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Vanchakalpatarobhyascha kripa sindhu vayevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரை என்ற இந்த மதுரை மாநகரத்திற்கு ஒரு அருமையான புகழ் இருக்கின்றது. ஆனால் இன்றும் ஒரு சங்கம் வைத்து, அதாவது ஒரு பக்தர்களின் சங்கம் வைத்து புதுமையாக ஒரு புகழை தேடி கொடுத்திருக்கிறது மதுரைக்கு. இங்கே இந்த ஏற்பாட்டாளருக்கு நாம் நன்றி சொல்வோம். Madurai is known for developing Tamil by keeping the Sangha. So the same thing the organizers has now glorified by keeping the Sangha to develop the Bhakta Association. ஆனால் இந்த சங்கம் மொழிக்கு அப்பாற்பட்டது, எல்லாவற்றான சர்வ உபாதிகளுக்கும் அப்பாற்பட்டது. This Sangha is transcending language, and this is actually done transcending all upadhis. நம்முடைய ஆன்மீக இலக்கியங்களில், குறிப்பாக ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் எவ்வாறு பல முறை நாம் இறந்து பல முறை நாம் பிறந்து அதன் பிறகு நமக்கு இந்த மனித ஜென்மம் கிடைக்கின்றது, இந்த மனித ஜென்மத்தை நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்று பலவிதமாக பல ஆன்மீக இலக்கியங்களில் நமக்கு விளக்கம் தரப்பட்டுள்ளது.
In the spiritual literatures, especially in Srimad Bhagavatam, it is telling how it is difficult, how we get different bodies and we get the human body, and how it is difficult and to develop this human body. All literatures are telling again and again. இங்கே மதுரையில் அருகேயே இருக்கின்றது பழமுதிர் சோலை. கிருஷ்ண பெருமானும் பகவத்கீதையில் சேனாதிபதிகளில் நான் ஸ்கந்தன் என்று கூறியிருக்கின்றார். அந்த கார்த்திகேய பெருமான் ஔவையாரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். உலகத்தில் மிக அரிதானது என்ன என்று. அதற்கு ஔவையார் பதில் சொல்கிறார், அரிது அரிது மானிடராய் பிறப்பதரிது, அதனினும் அரிது கூன் குருடு செவிடு பேடு இல்லாமல் பிறப்பது என்று ஔவையார் விளக்குகின்றார். Near Madurai, we have Padamudir Cholai, where we have the temple of Lord Muruga, where Krishna tells in Bhagavad Gita that he is the Senadipati, Kartikeya, and he asks Avayar a question, which is the rare gift to attain. And therefore, for that question, Avayar is answering, the very difficult thing to attain is a human birth, and even more difficult is to attain a human birth that does not have any bodily difficulties. எனவே இவ்வாறாக நமக்கு இந்த அரிதான மனித ஜென்மம் கிடைக்கும்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? So when we attain such a difficult body, human body, what should we have to do? ஆன்மீக நூல்கள் சொல்லுகின்றன, நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும். Our spiritual literatures guides us to ask questions. நாம் யார்? நம்மை படைத்தவர் யார்? நம்மை சுற்றியுள்ள இந்த பௌதிக உலகத்தை படைத்தவர் யார்? நமக்கும் இறைவனுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கின்றது போன்ற கேள்விகளை நாம் கேட்க வேண்டும். So we have to ask the questions such as who we are, whom has us created, who has created this material world, and what is the relationship between us. Such questions has to be asked. பகவத்கீதையில் நமக்கு முதல் பாடமாக நாம் என்ன கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால், நாம் இந்த உடல் அல்ல என்று கற்றுக்கொள்கிறோம். Bhagavad Gita teaches the first lesson, that we are not this body. ஆனால் இந்த உபதேசத்தை கடைபிடிப்பது மிக 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 கடினமான ஒரு முயற்சி. But to follow this instruction is a very 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 difficult try. ஏனென்றால் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எல்லோருமே இந்த உடலில் தான் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். Because during this time we always identify ourselves with our body. ஆண் பெண் பணக்காரன் ஏழை படித்தவன் படிக்காதவன் அதையும் தாண்டி நான் இந்தியன் நான் அமெரிக்கன் என்று நாடு வழியாகவும் நாம் அடையாளப்படுத்திக் கொள்கிறோம். So we identify ourselves as male, female, rich, poor, literate and illiterate, and more than that we also identify ourselves as belonging to different nations. ஸோ இவ்வாறாக நாம் இந்த உடலை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் மனப்பான்மை நம்முள் மிகவும் ஊறி போய்விட்டது. So in such way, this identification related to our body has become very deep within us. இதிலிருந்து நாம் வெளிவர வேண்டுமென்றால் நமக்கு ஒரு ஆச்சாரியர் தேவை. If we have to overcome this, we need an acharya. இதிலிருந்து எப்படி நாம் வெளிவர வேண்டும் என்று நமக்கு ஒரு போதனை தேவை. So acharya has to teach us how to overcome from this. எவ்வாறு நாம் ஏதாவது ஒரு தொழிலுக்கு படிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் ஒரு டாக்டர் ஆக வேண்டும் என்ஜினியர் ஆக வேண்டும் என்று இருந்தால் நாம் கல்லூரிக்கு சென்று நாம் அதற்கான பயிற்சியை ஒரு தேர்ந்த ஒருவரிடமிருந்து கற்றுக்கொள்கிறோம். It is like educating, it is like selecting some subjects and reading for such training ourselves as to become a doctors, engineers. We have to go to that college and read such things and train ourselves to become such professions. அதே போல பல கலைகள் இருக்கின்றன. நடனக்கலை, ஆடல், பாடல், சில வாத்தியங்களை வாசிப்பது, இவை எல்லாவற்றிற்கும் நமக்கு தேர்ச்சி பெற வேண்டுமென்றால் நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஒருவர் வேண்டும். Similarly, there are so many art forms like dance, music, instruments. There are so many things where also we need a teacher to teach us the specific art. இது போல பௌதிகமான இந்த கலைகளை எல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு ஆசிரியர் தேவை என்றால்
ஆன்மீக அறிவுக்கு நமக்கு ஒரு ஆசிரியர் நிச்சயமாக தேவைப்படுகின்றது. So if we need a teacher for even for such mundane things, then for the spiritual things definitely we need a teacher, we need a acharya. எனவே ஒவ்வொரு பிறவியின் மனித பிறவியாக பிறந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் குரு என்பவர் மிக மிக அவசியமான அத்தியாவசியமான ஒருவர். So whoever has taken a human birth, a spiritual master is a very essential person. உலகத்தில் ஸ்திரமானவை என்றும் ஸ்திரம் அல்லாத நம்மை போல நடமாடி கொண்டிருப்பவர்களும் இருக்கின்றார்கள். அதாவது உயிரோடு இருப்பவர்கள், உயிர் இல்லாமல் இருக்கும் வஸ்துக்கள். So there are two things in this world which move and which do not move, such as living things and non-living things. அவ்வாறு இதில் நாம் வித்தியாசப்படுத்த வேண்டும் என்றால், இதற்கு உணர்வு உள்ளவர்களுக்கு உயிர் இருக்கின்றது, உணர்வு இல்லாத வஸ்துக்களுக்கு உயிர் இல்லை. If we have to differentiate between both the things, we have to understand that whoever is having consciousness, they are living, and whoever is not having the consciousness, that is a non-living thing. இந்த உணர்வு உள்ள ஜீவன்களுக்கு எப்பொழுதும் பரமாத்மா பெருமான் என்ன செய்திருக்கிறார் என்றால், நமக்கு சிறு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கின்றார். Whoever is having the consciousness, the Lord has given us a small independence. இந்த சுதந்திரத்தை நாம் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்பது நம்மில் தான் இருக்கின்றது. We are going to decide how we are using that independence. இந்த சுதந்திரத்தை நாம் ஒரு குருவிடம் சரணடைந்து இறைவன் வழியில் நடக்கப் போகிறோமா அல்லது இல்லையா என்பதை நாம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். So in this independence, we are going to decide whether we are going to surrender to spiritual master or not. அவ்வாறு நாம் சரணடைய மாட்டோம் என்று நாம் முடிவு செய்தால், நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாதை பௌதிக ரீதியாகத்தான் போய் முடியும். If we have decided not to surrender to a spiritual master, then our life is always to mundane things. அது ஒரு அர்த்தமில்லாத வாழ்க்கை. That is a meaningless life. இவ்வாறாக நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உண்மையில் நாம் ஞானத்தை பெற வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஒரு குரு மிகவும் அத்தியாவசியம். So in such way, if we have to gain knowledge, a spiritual master is very essential for us. இன்று காலையிலிருந்து நாம் குருவை பற்றியும் சீடர்களை பற்றியும் ஒவ்வொருவரும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றியும் நிறைய கேட்டுவிட்டோம். From today morning, we have been hearing how a spiritual master should be, how a disciple should be. We have heard a lot. அருட்திரு ஜெயபதாக்க சுவாமி அவர்கள் இங்கே இருப்பவர்கள் எல்லோரும் வருங்கால குருவாக முடியும் என்று மிகவும் ஆணித்தரமாக அவர் ஒரு புரட்சிகரமான ஒரு சொற்பொழிவை காலையில் ஆற்றினார். Today morning, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he told that everyone could become a guru, and this is revolutionary. இவ்வாறாக நாம் ஒரு குருவாக வேண்டும் என்றால், இப்பொழுது தான் மகாராஜ் சொன்னார், நாம் முதலில் ஒரு நல்ல சிஷ்யனாக இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது தான் நாம் நல்ல குருவாக இருக்க முடியும். So just now Prabhu told us, if we have to become a good guru, then we have to become a good disciple. எனக்கு முன் பேசிய மகாவராக பிரபு அவர்களும் எவ்வாறு ஒரு சிஷ்யன் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி மிக அழகாக எடுத்துரைத்தார். Mahavara Prabhu also told us how a good disciple should be. எனவே ஒரு நல்ல குருவாக இருப்பது, குறிப்பாக அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நம்முடைய வர்க்கம் பிரம்ம மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா 4 சம்பிரதாயங்கள் இருக்கின்றன. இந்த 4 சம்பிரதாயங்களில், அதாவது ஸ்ரீ சம்பிரதாயா, பிரம்ம சம்பிரதாயா, ருத்ர சம்பிரதாயா, விஷ்ணு சம்பிரதாயா, இவையெல்லாம் அதிகாரபூர்வமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயங்கள். So there are 4 sampradayas, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Sri Sampradaya,
And these are the authorized sampradayas. ஆனால் இந்த காலகட்டத்தில் நாம் எல்லோரும் கண்கூடாக காண்பது என்னவென்றால், குருவுக்கு மிக முக்கியத்துவம் அளித்து இந்த குரு சீடர் பரம்பரைக்கு மிக முக்கியத்துவம் அளிக்கும் ஒரு சம்பிரதாயம் எது என்றால் இந்த பிரம்ம மத்வ கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் தான். So of all the sampradayas, nowadays what we see is who gives the importance to spiritual master is our sampradaya, that's Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya. ஒரு முறை மலேசியாவில் ஒரு ரத யாத்திரை நடந்து கொண்டிருந்தது. So once upon a time in Malaysia a Rath Yatra happened. ரதம் ஒரு பிரதான சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. So the Ratha was traveling to the main road. நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் ரதத்தோடு நடந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். Hundreds of devotees were coming along the chariot. அந்த சமயத்தில் ஒரு வாகனத்தில் அருட்திரு ஜெயபதாக்க சுவாமி வந்து இறங்குகின்றார். At that time His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he came in a vehicle. எல்லோரும் அங்கே நின்று கொண்டிருந்த ஒவ்வொருவரும், அந்த நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் எல்லோரும் அவர்கள் பிடித்து இருந்த அந்த ரதத்தின் வடத்தை கூட கீழே வைத்துவிட்டு எல்லோரும் ஒரே சமயத்தில் சீராக விழுந்து வணங்கினார்கள். So at that time everybody, those who were there, hundreds of devotees were there, and when Maharaj came they left that rope and they immediately fell flat on Maharaj's lotus feet. அப்பொழுது ஒரு பக்தர் அல்லாத சிறப்பு விருந்தினர் வந்திருந்தார். அவர் ஒரு அரசியல்வாதி என்றே சொல்லலாம். So at that time a politician has came and he is not a devotee. அவர் உண்மையில் இதை பார்த்து புல்லரித்து விட்டது அவருக்கு. He was just that person, he got goosebumps. அவர் இந்த ரதம் அதனுடைய இலக்கை அடைந்தவுடன் ஒரு ஆலயத்தில் இது போல தான் நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறோம், எல்லோரும் சொற்பொழிவாற்றுகிறார்கள், அவரையும் சொற்பொழிவாற்ற அழைத்தோம். As the procession reached its destination, we arranged a program like this, and that person, the politician, he also came for giving a speech. அவர் தன்னுடைய வியப்பை மிகவும் வெளிப்படையாக வெளிப்படுத்தினார். And he expressed his astonishment expressively. அதாவது அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை இவ்வாறு பார்த்ததே இல்லை. ஒருவர் வந்து இறங்கும்போது, ஒரு குரு வந்து இறங்கும்போது எவ்வாறு அவருடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாம் ஒரு குருவுக்கு இவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்கிறார்கள் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியை அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையின், அவர் வயது முதிர்ந்த ஒருவர் தான், பார்த்ததே இல்லை என்று அவர் மிக வியப்பாக கூறினார். He is an aged person and he told that he has never seen such a reception given by the disciples to a spiritual master. இவ்வாறாக இந்த சம்பிரதாயத்தில் இருக்கும் நாம் எல்லோரும் குருவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்று நாம் உணர வேண்டும். So we have to understand, being in this sampradaya, we have to understand how much importance we have to give to the spiritual master. மகாவராக பிரபு மிக அழகாக எவ்வாறு நாம் குருவுக்கு இரண்டு வகையில் சேவை செய்ய முடியும், அதாவது வாப்பு மற்றும் வாணி என்று எடுத்துரைத்து கொண்டிருந்தார். Mahavara Prabhu explicitly explained us how we can do Vapu and Vanu Seva. நிறைய பேர் என்னிடம் கேட்கும் கேள்வி இது. So many persons ask me this question. அதாவது நாம் தீட்சை பெற்ற குரு எப்பொழுதும் நம்முடைய நாட்டுக்கு வருகின்றார். A spiritual master, he is always coming to our place. ஆனால் நம் எல்லோருக்கும் அவருக்கு வாப்பு சேவை செய்யும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை. But we all of us do not get the opportunity to do some Vapu Seva. இதனால் பலர் மனமுடைந்து விடுகின்றார்கள். So many persons get disappointed. அப்பொழுதெல்லாம் மகாவராக பிரபு சொல்லுவது போல நாம் அவர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்வது, வாப்பு சேவையை விட வாணி சேவை தான் மிக முக்கியம். அவர் என்ன, குரு மகாராஜ் என்ன சொல்லி இருக்கின்றாரோ, ஒரு குருவின் கட்டளைகளை, இந்த குரு ஆக்ஞாக்களை நாம் நிறைவேற்றுவது தான் பெரியது, வாப்பு சேவையை விட அதுதான் பெரியது என்று. At the time we tell them Vapu Seva, even more than Vapu Seva is following the instructions of the spiritual master, that is the Vani Seva. பல உதாரணங்களின் மூலம் மகாவராக பிரபு வாணி சேவையை பற்றி மிக அழகாக
வர்ணித்தார். Mahavara Prabhu explicitly explained about Vani Seva with so many examples. ஆனால் அவரே ஒரு முறை இது போலத்தான் குருவை பற்றி பேசும்போது ஒன்றை குறிப்பிட்டார். But he himself, he told something one time. அதாவது நம்முடைய குரு பக்தியை நாம் யாருடனாவது ஒப்பிட்டு அளக்க வேண்டுமென்றால், இது அளக்க முடியாத ஒன்று, ஆனால் ஒரு பேச்சுக்கு இப்பொழுது நாம் ஒரு குரு பக்தியை அளக்க வேண்டுமென்றால் அதை எப்படி செய்ய வேண்டும்? So he told that we have to compare our devotion towards the spiritual master to somebody else. It is actually immeasurable. It is immeasurable, but still we have to measure that. அவ்வாறு நாம் அதை அளக்க வேண்டுமென்றால் அதற்கு அளவுகோலாக இருப்பவர் ஒருவர் இருக்கின்றார். ஆனால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அல்ல, ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் இருக்கின்றார். So if we have to measure something like that, we have a devotee, and that is not from our sampradaya, a devotee from Sri Sampradaya. அவர்தான் கூரத்தாழ்வார். He is Kuratalvar. இவருடைய வாப்பு சேவைக்கு அளவே இல்லை. His Vapu Seva is immeasurable. அவர் தன்னுடைய குருவை பெருமானுக்கும் பெரிதாக மதித்தார். He respected his spiritual master more than the Lord himself. ஸ்ரீரங்கம் மிக அருகில் இருக்கும் ஒரு இடம், உங்களுக்கு எல்லோருக்கும் மதுரையில் வசிப்பவர்களுக்கு. So those who are in Madurai, Srirangam is very near to us. கூரேஷ அல்லது கூரத்தாழ்வார் எப்பொழுதும் ஆண் பெருமான் வலம் வரும்போது அவர் ராமானுஜர் இருக்கும் இடத்தை தாண்டி வலம் வருவார். Kuratalvar, what he does is, whenever the Lord comes for a procession, he does circumambulation. Kuratalvar does the circumambulation. கூரத்தாழ்வார் வெளியவே வரமாட்டார். Kuratalvar will not come out. அவர் பெருமானை தரிசிக்க வெளியவே வரமாட்டார். He will not come out to take darshan for the deity. ராமானுஜாச்சாரியார் வெளியே வந்து தரிசனம் செய்து கொண்டிருப்பார். அவர் தேடுவார், எங்கே கூரேஷாவை காணவில்லையே, அவனை போய் அழைத்து வாருங்கள் என்று கூறுவார். So Ramanujacharya will come for taking darshan of the deity, but Kuratalvar he will not come. So once அளிப்பார் என்றால் என்னுடைய பெருமானுக்கு நான் செய்யும் சேவை இது. So Kuratalvar replied that this is a service I am offering to my Lord. என்னுடைய குரு தான் என்னுடைய பெருமான். My spiritual master is my Lord. இது போல கூரத்தாழ்வார் பல முறைகள் தன்னுடைய குருவை பெருமானுக்கும் மேலாக மதித்திருக்கிறார். So many times Kuratalvar has respected the spiritual master more than the Lord himself. இன்னும் மேலும் சொல்ல போனால் ஒரு முறை ராமானுஜாச்சாரியாவே கூரத்தாழ்வாரின் ஏனென்றால் கூரத்தாழ்வார் தன்னுடைய உயிரையே கொடுத்தார் ராமானுஜாச்சாரியாவை பாதுகாக்க. Kuratalvar, he sacrificed his own life to save Ramanujacharya. இந்த மனநிலையையும் நன்றாக அறிந்த ராமானுஜாச்சாரியார் ஒரு முறை கூரத்தாழ்வாரிடம் கூறுவார், நீ போய் ரங்கநாதரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று. So Ramanujacharya knows the heart of Kuratalvar, but he said, you go to Sri Ranganatha and ask a question. நீ அவரிடம் பெருமானிடம் போய் நீ மீண்டும் இறைவனிடம் சென்று விடுவாயா, அவருடைய பாத கமலங்களை அடைந்து விடுவாயா என்று போய் கேட்டு விட்டு வா என்று கூறுவார். Ramanujacharya said, Kuratalvar, you ask Ranganatha whether you would go to the lotus, you will attain the lotus feet of the Lord. ஆனால் கூரத்தாழ்வாரோ, இது எனக்கு வேண்டாத ஒன்றாயிற்றே, எனக்கு இது தேவையில்லையே, நான் ஏன் இந்த கேள்வியை போய் அவரிடம் கேட்க வேண்டும், எனக்கு இதில் எந்த அக்கறையும் இல்லை என்று கூறினார். But Kuratalvar told, I don't have any interest in such a thing. It is not necessary for me. Why should I ask such question to him? அப்பொழுது ராமானுஜாச்சாரியார் சொல்வார், இல்லை, நான் கூறுகிறேன், நீ போய்தான் ஆக வேண்டும், போய் இதை கேட்டுவிட்டு வா, எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்று அவரை அனுப்பி வைக்கிறார். But Ramanujacharya sent him telling that I want to know the answer, so you please go and ask the question.
அப்பொழுது அவரும் பெருமானிடம் கேட்கின்றார். So he also went to the Lord and he asked the question. பெருமானும் நிச்சயமாக உன்னை நான் மீண்டும் என்னிடம் எடுத்துச் செல்வேன் என்று கூறுகிறார். The Lord also replied that certainly you would attain my lotus feet. கூரத்தாழ்வாரும் மீண்டும் வந்துவிட்டு தன்னுடைய வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார், ஒன்றும் ஆகாதது போல. So Kuratalvar also came back and he was continuing his own work as if nothing has happened. ஆனால் ராமானுஜாச்சாரியார் அவரை பார்த்த உடனே, நீ போய் கேட்டாயா, என்ன சொன்னார் பெருமான், நான் சொன்னதை நீ அப்படியே கேட்டாயா என்று மிக ஆர்வத்தோடு கேட்பார். So when Ramanujacharya saw him, he asked whether he have asked the question or not. He was so interested in that. கூரத்தாழ்வாரோ ஆம் கேட்டேன் என்று சொல்வார். என்ன சொன்னார், என்ன சொன்னார், பெருமான் என்ன சொன்னார் என்று இன்னும் ஆர்வத்தோடு ராமானுஜாச்சாரியார் கேட்பார். So Kuratalvar replied, yes, I asked the question, and he was not so interested. But Ramanujacharya was so interested and he was asking what happened, what did the Lord told. கூரத்தாழ்வாரும் மிக விட்டேத்தியாக, ஆம் அவர் சொன்னார், என்னை நான் மீண்டும் அவரிடமே சென்று விடுவேன் இறந்த பிறகு என்று எனக்கு உறுதிமொழி அளித்திருக்கின்றார் பெருமான். So Kuratalvar was not so interested and he was indifferently telling, yes, the Lord told that leaving this body I will attain the spiritual abode. ராமானுஜாச்சாரியாவிற்கு ஆனந்தம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது. Ramanujacharya was so happy hearing this. அவர் நிலை கொள்ளவில்லை, இங்கும் அங்கும் ஓடுகிறார், ஆடுகிறார். He was so ecstatic and he was running and dancing there. கூரத்தாழ்வார்க்கு இது மிகவும் அதிசயமாக இருந்தது. Kuratalvar was astonished by this. நான் தானே போகிறேன், நீங்கள் ஏன் இப்படி ஆடுகிறீர்கள் என்று கேட்பார். So Kuratalvar asked, I am the one who is going, why are you dancing? அப்பொழுது ராமானுஜாச்சாரியா சொல்வார், So at that time Ramanujacharya replied, நீ என்னுடைய சீடன், you are my disciple, நான் உன்னுடைய குரு, I am your spiritual master. நீயே போகும்போது நான் போக மாட்டேனா? While you are going, I will not go. Why should I not go? இது குருவுக்கு வாப்பு செய்வது வேற லெவல்னு சொல்லுவாங்களே தமிழ்நாட்டில், அது ரொம்ப பிரசித்தியான ஒரு ஃப்ரேஸ். அந்த மாதிரி இது ஒரு முற்றிலும் நம்மால் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ஒரு நிலை. So it is of a very different level. Generally in Tamil they tell vera level. So it is of a very different level how the spiritual master, how this is served through Vani Seva, Vapu Seva by a devotee. I'm not sure how many minutes more I have. So எனவே இவ்வாறாக மிக மிக முக்கியமானது, குறிப்பாக அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் நாம் குரு சாஸ்திரா இவற்றை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு, சாது குரு சாஸ்திரா இவற்றை நாம் அடிப்படையாக கொண்டு நாம் ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். So the very important thing in ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, is we have to choose a guru based on Guru, Sadhu and Shastra. நமக்கு இதில் எந்த விதமான ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் கூட நாம் விட்டேத்தியாக ஒருவரை எல்லோரும் எடுக்கிறார்களே தீட்சை, நானும் எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று எடுக்கக்கூடாது. So we should not take just as if everybody is taking, so let me also take. We should not do like that. நாம் ஒரு குருவை தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அந்த குருவுக்கு நாம் மிகவும் விசுவாசத்துடன் இருக்க வேண்டும். So after choosing a guru, spiritual master, we should be very faithful to that spiritual master. நாம் இன்னொன்றும் உணர வேண்டியது என்னவென்றால், what next we have to understand is, குறிப்பாக இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் தீட்சை பெற்ற ஒவ்வொருவரும் என்ன உணர வேண்டும் என்றால், necessarily all these initiated devotees, what we have to understand is, எப்பொழுதும் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான் சிக்ஷகுரு. எந்த நேரத்திலும் இருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் எந்த காலத்திலும் அவர்தான் சிக்ஷகுரு. The very important thing we have to understand is that for everybody at all times Srila Prabhupada is our Shiksha Guru. நாம் எப்பொழுதும் தீக்ஷகுருவுக்கு விசுவாசமாக இருப்பதோடு அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்திற்கும் நாம் விசுவாசத்தோடு இருக்க வேண்டும். So along with being faithful to the spiritual master, we should also be faithful to ISKCON. அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால்,
நாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவிற்கு மிகவும் விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும். The meaning is we should be very faithful to Srila Prabhupada. என்றும் நாம் எப்பொழுதும் அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி நிழலில் இருந்தால் நாம் மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கின்றோம். We should always be under the shelter of ISKCON and then we can consider ourselves to be safe. இவ்வாறாக நாம் இருந்தால் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கை குறைவின்றி நன்றாக நடத்தி செல்ல இது மிகவும் தோதாக இருக்கும். So if we are in that circumstances, then our spiritual life would be very easily taken by. எனவே இந்த குரு நிஷ்டா என்பது மிக மிக ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையிலும் மிக மிக முக்கியமானது. So the very important thing is just to have the Guru Nishtha, that is the faith towards the Guru. இதை நாம் கடைபிடித்தால் நிச்சயமாக நமக்கு எல்லா விதமும் சுபிட்சமாக இருக்கும். So if we practice this, we'll get all auspiciousness. நன்றி, வணக்கம். Hare ஹரே Krishna. கிருஷ்ணா. Thank you. Hare Krishna. It was so sweet to hear the wonderful Tamil by Mataji. Mataji has lived maybe for 40, 50 years in Malaysia, but to understand and continue. Sometimes I've seen Sri Lankan Tamil is so, because they've been not corrupted by the local Tamil for a long time. So I think Mataji, simply wonderful. Just the way you presented it looked like a perfect politician that presented, but you gave real philosophy. Sorry about it, but just your voice, your delivery was just amazing. I just wanted to add a few things. I've worked with Mataji on various forums, but she's an amazing person. Really, I have to say, the first time I'm hearing you here, Mataji is a very early member of ISKCON in Malaysia. She's one of the leaders of ISKCON in Malaysia. And Mataji's husband is great Tattva with Prabhu, both. Husband and wife are doctors. They have their own clinic. They are also special doctors for Guru Maharaj. So they have brought up beautiful children, a very Krishna conscious way. And Mataji is an expert in everything. The bio says she is good in cooking, counseling, devotees, deity making, preaching, training, leadership, doctor. Wow, this goes on and on. Mataji, thank you very much. I think, and she's also the director of women and children welfare in the Jagannath Mandir. And I think Simheshwar Prabhu, we are so proud of all the Malaysians here today. Simheshwar Prabhu, thank you for giving us Mahavaraha Prabhu also.